नास्ति वै जाता च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते हेतोरादिः फलं येषामादिरेणुफलस्य कथं तैरुपवर्ण्यते हेतोरादिः फलं येषाम् आदिरेणु तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्मादसम्बन्धो विषाणवत् फलादुत्पद्यमानः सन्नते हेतुः प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति यदि हेतोः फलात् सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया अशक्तिरपरिज्ञानं कमकोपोऽथवा पुनः एवं हि सर्वथा बुद्धैरदातिः परिदीपिता लीलाङ्कुराक्षोदष्टान्तः सदा साध्यसमोहितः न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते पूर्वापरापरिज्ञानम् अजातेः परिदीपकम् जायमानाद्धि वै धर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते सतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते हेतुर्न जायते नादेः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्यादस्य ह्यादिर्न विद्यते प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्यानिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् चित्तन्न संस्पृशत्यर्थम् नार्थाभासम् तथैव च भूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् निमित्तम् न सदा चित्तम् संस्पृशत्यध्वसुत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम् तस्य भविष्यति तस्मान्न जायते चित्तम् चित्तदृश्यम् न जायते अस्य पश्यन्ति ये जातिम् ये वै पश्यन्ति ते पदम् अजातम् जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति अनन्तता चादिवतो मोक्षस्य न भविष्यति आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा यथैः सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः सर्वे धर्मावशाः स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् संवृतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतो प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते मित्राद्यैः सह सम्बन्ध्या सम्बुद्धो न प्रपद्यते विहितं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम् ग्रहणाज्जागरितवत् तद्धेतुः स्वप्न इष्यते तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादचन्तर्वमुदाहृतम् न च भूतादभूतस्य सम्भवोऽस्ति कथञ्चन असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुकम् तथा सच्च सद्धेतुकम् नास्ति तद्धेतुकमसत्कुतः ज्ञानां सुप्रदानैश्च उक्त्वा भोगास्तविष्ठान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् नीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरमाया भोजयन्नो माया संख्याप्रियं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् प्राश्य भोगास्तविष्ठान्
चान्यान् स्मरति विभवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरभिषणैः स्वात्मनि स्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्थसोनस्तुलीयः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शङ्करभगवद्गुरुभ्यो नमः वन्देयं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तराज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अजीहि भगवो ब्रह्म ಹೊರಗಡೆ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಪದಾರ್ಥ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ ಅಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಇದಕ್ಕೇನು ಆ ಯುಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭ್ರಾಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ಇಲ್ಲ, ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ತೋರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ, ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಾವು ತೋರಲ್ಲ, ಹಾವು ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ತೋರಿದನೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಯತೆ ಅಭೂತ ದರ್ಶನ. ಇಷ್ಯತೆ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನ. ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಯವರಿಗೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತಲೂ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ತೋರುತ್ತೆ. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿದ್ದು, ಇದೆ ತೋರಿಕೆಯ ರೂಪವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ್ತೆ ಗೌಡಪಾದರ ಯುಕ್ತಿ. ಯಾವುದೋ 262 ಅಲ್ಲ, 262. ಯಸ್ಮಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅತಃ. ಯಸ್ಮಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅತಃ. ಬಾಹ್ಯವಾದ ನಿಮಿತ್ತವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ, ಅರಿವಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ. ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು. ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಂದತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಇಲ್ದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನವಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚವು ತನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬಹುದು, ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದೆಯೋ? ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆ ಎರಡಿದೆಯೋ? ಅಲ್ಲಿರೋದೇನೋ, ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನೋ ಗಡಿಗೆ, ಇರೋದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಇರೋದು ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾವು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು, ತೋರೋ ರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌಡಪಾದರು ಅಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ತೋರಿಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಯುಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಂ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಕಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಂ? ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತನ್ನ ಸಂಸ್ಪೃಶತ್ಯರ್ಥಂ ನಾರ್ಥಾಭಾಸಂ ತಥೈವ ಚ ಅಭೂತೋ ಹಿ ಯತಶ್ಚಾರ್ಥಃ ನಾರ್ಥಾಭಾಸಸ್ತತಃ ತತಃ ಪೃಥಕ್. ಚಿತ್ತನ್ನ ಸಂಸ್ಪೃಶತ್ಯರ್ಥಂ ನಾರ್ಥಾಭಾಸಂ ತಥೈವ ಚ ಅಭೂತೋ ಹಿ ಯತಶ್ಚಾರ್ಥೋ ನಾರ್ಥಾಭಾಸಸ್ತತಃ ಪೃಥಕ್. ಚಿತ್ತಂ ನ ಸಂಸ್ಪೃಶತಿ ಅರ್ಥಂ ನ ಅರ್ಥಾಭಾಸಂ ತಥಾ ಏವ ಚ ಅಭೂತಃ ಹಿ ಯತಃ ಚ
ಅರ್ಥಃ ನ ಅರ್ಥಾಭಾಸಃ ತತಃ ಪೃಥಕ್. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪದೋಯಂ ಶ್ಲೋಕಃ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪದಾನಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ವಿದ್ಯಂತೆ ಸೋಯಂ ಶ್ಲೋಕಃ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪದಃ. 18 ಪದ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ. ಏನು ಈ ವಿಶೇಷ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಚಿತ್ತಂ ನ ಸಂಸ್ಪೃಶತಿ, ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯವನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಚಿತ್ತವು ಮನಸ್ಸು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಇದೆಯೋ, ಅರ್ಥಾಭಾಸವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥದಂತೆ ತೋರುದು. ಮೊದಲನೇದು ವಸ್ತುವೇ, ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ. ವಸ್ತುವಂತೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಸ್ತು ಇರುವಂತೆ ತೋರಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತತಃ ಪೃಥಕ್ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ನಾಸ್ತಿ. ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ವಸ್ತು ಆಭಾಸ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಭಾಸ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ತತಃ ಪೃಥಕ್ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಭೂತೋಹಿ ಯತಶ್ಚ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರು. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಥಾಭಾಸ ತಥಾ ಪೃಥಕ್ ನ, ಅರ್ಥದ ಆಭಾಸ ವಸ್ತುವಿನ ತೋರಿಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಚಿತ್ತವೇ, ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತತಃ ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲೂ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಆಭಾಸ ತೋರುತ್ತೋ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ರೆ ಆಭಾಸದಿಂದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು, ಎಚ್ಚರ ಮುಂಚೆನೋ ಕನಸು ಮುಂಚೆನೋ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ? ಎಚ್ಚರದ ಆಭಾಸದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕನಸು ತೋರುತ್ತೆ, ನೀನೀಗ ಎಚ್ಚರದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಪ್ನದ ದರ್ಶನದ ಆಭಾಸದಿಂದ ಎಚ್ಚರದ ಆಭಾಸ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೋರಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಚ್ಚರ ತೋರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅನುಭವ, ಅದೊಂದು ಅನುಭವ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋಕದಂತೆ. ನಾವು ಅದು ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ್ಯಮಾನ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮೂರು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು, ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ, ಯಾವುದು ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಅದೇ ಬಂತು ರಗಳೆ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಯ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತೋರ್ತಾ ಇರೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಿತ್ತವೋ ಸಾಧನವೋ ಕಾರಣವೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ತೋರ್ತಾ ಇರೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಹೃದಯ. ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅಜಾದ್ವಯವಾದ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜಾದ್ವಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಇರೋದು. ಅಭೂತೋಹಿ ಯತಶ್ಚಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವೆಂಬುದು, ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಅಭೂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದೇನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದು
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಗಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ತೋರಿಕೆಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತನ ಸ್ಪೃಶತಿ ಅರ್ಥಂ ಬಾಹ್ಯಾಲಂಬನ ವಿಷಯಂ. ಚಿತ್ತಂ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ ಅರ್ಥಂ ಬಾಹ್ಯಾಲಂಬನ ವಿಷಯಂ. ಚಿತ್ತವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನ, ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ಆ ಕಿಟಕಿ ನಂಗೆ ಆಲಂಬನೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗೆ, ಆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಕಿಟಕಿ ಎಂಬ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಲಂಬನ ಅವಲಂಬನ ಆಶ್ರಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನು ಅನ್ನೋ ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳಕಂಬ ಇದೆ, ಅದ ಪ್ರತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತೀವಿ. ಅದಿದೇನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಇದಿಲ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಕಂಬ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರೋದು ವಿಷಯ. ದೂರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ, ಹತ್ತಿರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಅನುಭವ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹತ್ತಿರವೋ, ಅನುಭವ ಹತ್ತಿರವೋ, ವಿಷಯ ಹತ್ತಿರವೋ? ಅನುಭವ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಹತ್ತಿರ. ಅದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು, ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯವೇ ಹೊರತು ನಾವೇನು ವಿಷಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅನುಭವ ಆಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಇದ್ದೇ ಕಾರಣ ತಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ, ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಃಕರಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಅನುಭವ ಮುಂಚೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ವಿ. ಈ ಲೋಕ ಕರೋನಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರೋನಾ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆ. ಹೌದಾನೆ? ಈ ರೀತಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೊರಗಡೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯವಲ್ಲದೆ ನೀನು ಅಂತ ಹಂಗ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಕಡೆ ನೋಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರೇಂತಿದ್ರೆ ಚಿತ್ತಂ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ ಅರ್ಥಮನೆ, ಹೊರಗಿನ ಆಲಂಬನೆಗೆ. ಏನು ಯಾವ ಆಲಂಬನೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲಂಬನೆಯಾದ ವಿಷಯವು, ವಿಷಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಏನಿದೆ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿತ್ತವು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಷಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಚನ. ಅರ್ಥಂ ಬಾಹ್ಯಾಲಂಬನ ವಿಷಯಂ ವಸ್ತು ಚಿತ್ತ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಅರ್ಥಾಭಾಸಂ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅರ್ಥದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತತ್ವ ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ತವತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ತವತ್. ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಿತ್ತವೇ, ಅಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತವೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ತೋರುವುದೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಸ್ತವು ಚಿತ್ತಮಯವೇ, ಮನೋಮಯವೇ, ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕವೇ, ಕಲ್ಪನಾ ರಾಜ್ಯವೇ. ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನೇನು ಯಾವುದೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಬುಡ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ್ ಕಲ್ಪಯತೆ ಪೂರ್ವಂ ಅಥವಾ ಭಾವ. ನಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆದಾಗ ಚಿತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ, ಚಿತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಆತ್ಮನೆ. ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಚಿತ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ. ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅನಾದಿಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸನೆ ಇದೆ, ಅದು
ಹೇತು ಹೇತು ಮದ್ಭಾವ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈಗಿನ ತೋರಿಕೆಗೆ, ಈಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ತೋರಿಕೆಗೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸ, ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮವ, ಈ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವ, ಹಾಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಚಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಹ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವಿಷಯ, ವಸ್ತು, ಪದಾರ್ಥ ನೀವು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ, ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚಿತ್ತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಚಿತ್ತವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿತ್ತದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಪದಾರ್ಥದ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ತೋರ್ಬೇಕು. ಚಿತ್ತದ ತರಂಗ, ಚಿತ್ತದ ಗುಳ್ಳೆ, ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತವೇ ಅದರ ಪರಮಾರ್ಥ, ವಿಷಯದ ಪರಮಾರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಪ್ರವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಭೂತೋ ಹಿ ಜಾಗರಿತೇಪಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥವದೇವ ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ದಾದ್ಯರ್ಥ ಯತಃ. ಅಭೂತೋ ಹಿ ಜಾಗರಿತೇಪಿ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥವದೇವ ಬಾಹ್ಯಃ ಶಬ್ದಾದ್ಯರ್ಥಃ ಯತಃ. ಹೊರಗಿನದಾದ ಶಬ್ದಾದ್ಯರ್ಥವು ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಜಾಗೃತಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಿದೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ, ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥ ಅರ್ಥನೇ ವಸ್ತು ವಿಷಯ. ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಗುರುಬಾದ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು, ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಬರೀ ಎಚ್ಚರ ನಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರನ್ನು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಾನುಭವ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತಗೊಂಡು ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಎಚ್ಚರವನ್ನ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಪ್ನ ಕೆಟ್ಟದು, ಸ್ವಪ್ನ ಇದು ಕೆಡುಕು, ಸ್ವಪ್ನ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇನೆಯೇ ಈ ಜಾಗೃತಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಕಿತ್ತಾಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಸತ್ಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನು ಭಗವಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ. ಅದೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ 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 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಾಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲು, ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನಸು ಮಾತ್ರ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನಸು ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು. ಇದಂಥ ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹಾಮಾಯೆ. ಇದು ದಿನ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಸಾಗತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಕನಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎಚ್ಚರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರ್ತಾ ಕನಸು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೋ, ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೋ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ತೇಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಚ್ಚರ ಬುದ್ಧಿ, ಎಚ್ಚರ ಅಭಿಮಾನ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತತ್ಕಾಲ ಎಚ್ಚರ, ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಮ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರತ್ನ ಅದು, ವರ ಅದು, ವಜ್ರ ಅದು. ಸರಿಯಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತನಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು 5 ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಅಂತ, ಅವಸ್ಥೆಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಸಂಬದ್ಧತೆ, ಮತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಯುಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದು 5 ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಗುರು ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಷ ದರ್ಶನ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಷ ದರ್ಶನ. ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಓದೋರು, ಪ್ರಸ್ಥಾಂತ ಭಾಷ್ಯ ಓದಂತ ವೇದಾಂತ ಓದು ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೇಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವಸ್ಥಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ರನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣಿದ್ರಾವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪರಮಾನಂದ ಭಾರತಿ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಧಮ್ಯಾಚ್ಯನ ಸ್ವಪ್ನ ಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಅವರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಕನಸಿನಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೇನೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನಮನ್ಯತೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು.
ಮಾಂಡವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾತಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಪಾದಿಕಾರರು ಭಾಮತಿಕಾರರು ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತೇಲತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದಾದ್ಯರ್ಥವು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಾಗೃತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಕ್ತ ಹೇತುತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಅಡಗತ್ತೆ, ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇತುವಿಂದ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ನಾಪಿ ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಚಿತ್ತಾಪೃಥಕ್ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಕಾಮ ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಘಟಾದ್ಯರ್ಥವದ್ ಅವಭಾಸತೆ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೆ. ಅರ್ಥದ ಆಭಾಸವು ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಆಭಾಸ ತೋರೋದು ಎಲ್ಲೇ? ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ. ಗಡಿಗೆ ತೋರೋದು ಎಲ್ಲೇ? ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದೆಲ್ಲೇ? ಕುರ್ಚಿನ ತೋರಿದ್ದೆಲ್ಲೇ? ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿನ ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸೇ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ, ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯಾವ್ದು ಇರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋ ತೇಜು. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ನೋಡೋನಾಗಿದ್ಯಾ? ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ, ನಾನ್ ಬಿಡುವನ್ನ ತನಕ ಬಿಡಬೇಡ. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋ. ಈಗ ನೋಡೋನಾಗಿದ್ಯಾ? ನೋಡೋನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಸ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ. ವಸ್ತು ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ ನೋಡ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ. ನೋಡ್ದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈಗ ನನ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋ. ಕಣ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ನಾ ಕಣ್ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ತನಕ ಕಣ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಈಗ ನೀನ್ ನೋಡೋನಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಸ್ತುನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಧಾನ ಕಣ್ಬಿಡು. ಕಣ್ಬಿಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳು ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀನ್ ನೋಡೋನಾಗ್ತೀಯೋ, ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯೋ, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ನೀನು. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋನಾಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನಿನ್ ಅನುಭವ ತಿರ್ಗಾ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ನೀನು ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ನಿನ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಂಗೆ. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾಗತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ? ಅದಕ್ಕಿಂತಾನು ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಿಂತಾನು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆನೆ ಇದೀನಿ ನಾನು. ನಿನ್ ಅನುಭವ ಹೇಳೋ. ನೀ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳೋ ತಿರ್ಗಾ. ಇವಾಗ ನೋಡೋನಾಗಿದ್ಯಾ? ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡೋ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೂರು ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಪುಟಿನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಿಧಾನ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳು. ನೀನ್ ನೋಡೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ, ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ನಿಧಾನ ಕಣ್ಬಿಡು, ನನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡು. ನಿನ್ ಅನುಭವ ಹೇಳು. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡೋನಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೋಟ. ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ನೋಡೋನಿದ್ದಾಗ. ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ನೋಟ ಆಗೋದು. ಮೂರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕು ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನಿದಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡುವನು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು. ನೀನ್ ನೋಡುವನು ಅಂತ ಆಗದೆ ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಬರದೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅನುಭವನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ನೋಡೋನೇ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ ಅನುಭವ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮ. ಯಾವ ಮೂರನ್ನ ಹೇಳೋ? ನೋಡೋವನನ್ನ, ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆನ, ನೋಡೋ ವಸ್ತುನ. ಅದು ಯಾವನೋ ಇದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನುಭವ. ಅನುಭವ ಒಂದೇ ಅನುಭವ. ಈ ಅನುಭವನ ಮೂರಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬುದ್ಧಿ. ಅನುಭವನೇ ನೀನ್ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋನು? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋ ವಸ್ತು ಬಂತು?
ಬಿಡಿಸೋದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ 3 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆನೆ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ 3 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಆ ನೋಟವನ್ನು, ನೋಟ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ಅನುಭವ ಬೆಳಗ್ತದೆ. ನೀನು ಅನುಭವ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಟ ಕಡೆ ಗಮನ, ವಸ್ತು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹಂಗ ವಸ್ತು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತೀಯ. ವಸ್ತು ಮುಂಚೆ ನೋಡಕ್ ನಿನ್ ನೋಟ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನೋಟ ನೀನ್ ನೋಡೋನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ನೀನ್ ನೋಡೋನಾಗದೆ ನೋಟ ಬರಲ್ಲ, ನೋಟ ಬರದೆ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನೇ ಮುಂಚೆ, ನೀನಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಮೇಲೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೋದು, ನೋಟ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಸಿದ್ಧೇಹ್ಯಾತ್ಮರಿ ಪ್ರಮಾತರಿ ಪ್ರಮಿತ್ಸೋ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ವೇಷಣ ಭವತಿ ಅಂತ ಭಾಷೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಃಕರಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಒಂದ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳೋನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕೇಳೋ ಕ್ರಿಯೆನೋ ಕೇಳೋ ವಸ್ತುನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಅಂತ 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಓ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ, ಓ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ದೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಂದೆ, ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ದೆ, ವಸ್ತುನ್ ತಗೊಂಡೆ. 3 ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ್ರಿಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಟ್ಟೋನ್ ಫಸ್ಟ್, ಮುಟ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆನೋ ಮುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವನೋ? ಅನುಭವ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗೋ ತನಕ ಮುಟ್ಟವನು ಮುಟ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೆರಡು ಹೀಗಂತೀರಾ? ಹೀಗಂದಾಗ ಅನುಭವ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಮುಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಮುಟ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಅನುಭವ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮುಟ್ಟವನ್ ಫಸ್ಟಾ? ಮುಟ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆ ಫಸ್ಟಾ? ಮುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಫಸ್ಟಾ? ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಅನುಭವನ್ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ವಿಷಯ ನೋಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಿಂಗ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡು ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೀನ್ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತಂದದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣು ಮೂಲಕ ಇದು ಬಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ನಾನಿದ್ದೆ, ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದೆ ಅನುಭವ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ನೋಡೋ ಸಾಧನ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನುಭವ 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಷಯ ನೋಡುವನಿದೆ ಇರೋಲ್ಲ, ನೋಡುವನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡುವನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಪೇಕ್ಷ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಟು ಬರಲ್ವೋ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಇಲ್ದಿನ ಬರಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ನೋಡುವನು ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು, ಪ್ರಮೇಯತ್ವ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮಾತೃತ್ವವನ್ನ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮಾತ, ಪ್ರಮೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೆರಡು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅದು. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವ, ಪ್ರಮೇಯತ್ವ 3 ಇರೋದು. ಪ್ರಮಾತೃ ನಾನು, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 3 ಗುಳ್ಳ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ 3 ಕಲ್ಪಿತ. ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮೇಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಇದು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಾನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥಾಭಾಸ ಚಿತ್ತ ಪೃಥಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅರ್ಥದ ಆಭಾಸ, ಪದಾರ್ಥದ ತೋರಿಕೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಚಿತ್ತವೇ ಚಿತ್ತಾಭಾಸ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೃತೀಯ, ಅಲ್ಲಿನ ದೇಶ, ಆ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಅದಷ್ಟು ಚಿತ್ತವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು? ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೇಶ, ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಮೂರು ಚಿತ್ತವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಲ, ದೇಶ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಮೇವ ಹಿ ಘಟಾದ್ಯರ್ಥವದ ಅವಭಾಸತೆ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲದೇಶ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಅಲ್ಲಿನ ನಾಮರೂಪ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಚಿತ್ತವೇ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೋ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಂಡಂಗಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕಂಡಂಗಾಯ್ತು, ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದಂಗಾಯ್ತು, ಕ್ರಿಯೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು, ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ತವೇ. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತಹ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತಹ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗ್ತಿದ್ನೋ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಎಚ್ಚರ ನಾವು ದೇಹ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಜೆಸ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹೊರಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇದೆ, ದೇಹದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಹೊರಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತದ ಕಲ್ಪನೆ. ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಚಿತ್ತವು ಬಾಧೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಾಧಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಹಾವು ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಹಾಗೇನೆಯೇ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಚಿತ್ತ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಚೈತ್ಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚವು ಕೂಡ ಬಾಧಿತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದೇಯಮಾತ್ಮನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದವೇ, ಆತ್ಮದು ಶಬ್ದವೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತವೇ ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಮಾಧಾನ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊ, ಹೌದಾ ಹಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋದೇನು ಒಪ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೌದಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏಕಾಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವದ ಮನನ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ತೋರ್ತಿದ್ಯಾ, ಚಿತ್ತಾತ್ಮಕವೇ ಆಗಿದೆಯಾ, ಚಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನುಭವನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ, ತಾನೇ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ತೋರೋದ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏಕಾಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬ್ದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋಣ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಅನುಪಮ ಅವ್ರ ಮೀಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅನುಪಮ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಕ್ತ ಬಂತು, ಅದು ಅನುಭವನೇ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಟ್ಟು ರಕ್ತ ಬಂತು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತವೇ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಯೆ, ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಬಂತು ಅನ್ನೋಂಥ ನೋಟ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದುಃಖವೂ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಭಿಮಾನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನ ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅನಸ್ತೇಶ ಕೊಡದೇನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದದ್ದು ಅವರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಹಂತ.
ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಶ್ರವಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು, ಪರಮಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಧ್ಯಾನ. ಅದು ಸಗುಣ ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ. ರಾಮನನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಆಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಗುರು, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾವನೆ ಮಾಡುದು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಅನುಭವ ಶ್ರುತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ. ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಗುರುವಾಕ್ಯ, ಅನುಭವಿಯಾದ ಗುರುವಾಕ್ಯವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡೇ, ತನ್ನ ಅನುಭವ ಗುರುವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ರವೀಂದ್ರ ಕೇಳಿ, ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿಬೇಕಂತ, ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅನುಭವ ಇದು ಹೀಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಇದು 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಸಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಟೈಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್? ಒಂದೇ ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅದು. ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿರಾಕಾರ ಜಿತವಾಗಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರದಿಂದ ಜಿತನಾಗಿ ನಿರಾಕಾರ ದಾಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿರಾಕಾರ ಅಲವಡ್ತು, ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಳ್ಕೊಂಡ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್. ಹೌದು, ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ತಾನೇ. ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗೋದು ತಾನೇ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ? ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅನುಪಮ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಏನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಕನ್ಸೆಷನ್, is only pain. There is no other experience there. The fact that the hand is cut is a superimposition. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಅನುಭವನ ನೀವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ನೋವಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೇನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಿತವಾದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು. ಆ ಪೇನಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪೇನಿನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೇನ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಪೇನು ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇನ್ಗೆ ಆಧಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇವಾಗ ಕೈ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲಾರೋ ಗುದ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೋವು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೇನೆ ವಿಚಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ, ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೋವು ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಅರಿವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವಾಗ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಅದೆಷ್ಟನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೋವು ಏನು ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ. ಅದು ನಿಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ, ನೀವೇ ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ನೀವು ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ, ಪರಮಾರ್ಥ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ನಾನು ವಿಪರ್ಯಾಸಸ್ತರ್ಹಿ
ಅಸತಿ ಘಟಾದು ಘಟಾದ್ಯಾಭಾಸತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇಲ್ದೇನೆಯೇ ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದವಾಗಿ ತೋರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾವಿಲ್ದೇನೆ ಹಾವಾಗಿ ತೋರೋದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪುಳಿಕೆನೆಯೋ, ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದವು ಇಲ್ದೇನೆ ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅಂದೆ. ಘಟಾದ್ಯಾಭ ತಥಾಚ ಸತಿ ಅವಿಪರ್ಯಾಸ ಕ್ವಚಿತ್ ವಕ್ತವ್ಯ. ಈ ಹಾವು ಸುಳ್ಳಾದ ನಿಜವಾದ ಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೋ, ಇದು ಸುಳ್ಳಾದದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದದ್ದಾದ ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಹುತ್ತದಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಭಾಸ, ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತೋರಿಕೆ ಬರೀ ಆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಪರ್ಯಾಸವಾದ ತಪ್ಪಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಜವಾದ ತೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ತೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುಳಿಕೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಹಿಂದೇನು ಹಿಂದೆ ಹಾವನ್ನೇ ನೋಡದೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಾವಿಗೂ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾವು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾವು ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿಕೆನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತಲೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡುವೆ, ಒಂದು ತಾನು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀನು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಇದೇ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆದ ಆರಂಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಶ್ವದಸ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರಯೋ ವಿಷಯ ವಿಷೀಣೋ ತಮ ಪ್ರಕಾಶ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಯೋ ಇತರೇತರ ಭಾವಾನುಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಯಾಂ ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಸುತರಾಂ ಇತರೇತರ ಭಾವಾನುಪತ್ತಿರಿತ್ಯತಃ ಅಸ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರೇ ವಿಷೀಣಿ ಚಿದಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರಸ್ಯ ವಿಷಯಸ್ಯ ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಂಚ ತದ್ವಿಪರ್ಯೇಣ ವಿಷಯಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ಭವಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಆರಂಭದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾಪಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಧರ್ಮಾಶ್ಚರ್ಯಸ್ಯ ಇತರೇತರ ವಿವೇಕೇನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಣೋ ಸತ್ತಾನುದೇ ವಿಶನೀಕೃತ್ಯ ಅಹಮಿದಂ ಮಮೇನಿಮಿತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕೋಯಂ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕೋತ್ತರವಾದಂತಹ ಇದು. ಅತ್ರೋಚ್ಯತೆ ತಪ್ಪಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಅವಿಪರ್ಯಾಸವಾದಂತಹ ತೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತೋರ್ತಾ ಇರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ತಾಭಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ನಿಮಿತ್ತನ್ನ ಸದಾ ಚಿತ್ತಂ ಸಂಸ್ಪೃಶತ್ ಅಧ್ವಸುತ್ರಿಷು ಅನಿಮಿತ್ತೋ ವಿಪರ್ಯಾಸಃ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ತದ್ವಸುತ್ರಿಷು ಅನಿಮಿತ್ತೋ ವಿಪರ್ಯಾಸಃ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನಿಮಿತ್ತಂ ನ ಸದಾ ಚಿತ್ತಂ ಸಂಸ್ಪೃಶತಿ ಅಧ್ವಸು ತ್ರಿಷು ನಿಮಿತ್ತಃ ಅನಿಮಿತ್ತಃ ವಿಪರ್ಯಾಸಃ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಆಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ತ್ರಿಷು ಅಧ್ವಸು, ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ತಮಾನ, ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತವು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಅನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರೋ ಚಿತ್ತ ಆ ತರ ತೋರ್ಸಿದಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಹಿಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಅಂತ. ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ಅಂತ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಆದೀತು ತೋರಿಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಅಂತ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಇದೆ, ಇದು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಇದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟಂಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಹೌದು, ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯೇ. ಯಾವಾಗ್ಲಾರೋ ಚಿತ್ತ ಏನನ್ನಾರೋ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಆಲಂಬನೆನೋ ಬೇಕು ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿತ್ತ ಏನು ನೋಡ್ದೇನೆ ಇರೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ರೆ
ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಕಂಡಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಅಂತ ಆದಾಗ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೊಸದೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಭಾಸವೇ ಹೊರತು ಚಿತ್ತಾಭಾಸಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವಿಪರ್ಯಾಸ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೀರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ. ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ಮ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅನುಪಮ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಹೌದು, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನ. ಅದು ಈಗ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಚ್ಚರಿ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಏನಂತಿದ್ದಾನೆ, ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಉತ್ತರವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನೇನಂತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ತವೇ, ಚಿತ್ತದ ಆಭಾಸವೇ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಚಿತ್ತಾಭಾಸವೇ, ಈಗಲೂ ಮುಂದೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತಾಭಾಸವೇ ಹೊರತು ಅವಿಪರ್ಯಾಸವಾದ ಚಿತ್ತಾಭಾಸ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗದೇ ಚಿತ್ತಾಭಾಸ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಚಿತ್ತಾಭಾಸ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತೋರಿಕೊಂಡು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅವಿಪರ್ಯಾಸ ಚಿತ್ತಾಭಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅನ್ನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅದು ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗುರುಗಳೇ? ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ದೇನೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ. ಚಿತ್ತ ವಸ್ತು ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ತವೇ ವಸ್ತು ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೋರಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ವಸ್ತು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ, ತೋರಿಕೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಮುಂದೆ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾವು ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕಚ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಐ ಮೀನ್ ಆಗ ಹೌ ಶುಡ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿ? ಐ ಮೀನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಆ ಹಾವಾಗ್ಲಿ ಕಚ್ಚೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ವೇ ಬರೋದೇ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂತು ಅಂತ ಹೆದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾವು ನಿಜವಾದ ಹಾವ, ಅದು ಕಚ್ಚತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಭ್ರಾಂತಿಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಹಾವಿನ ತೋರಿಕೆ, ಅದು ಕಚ್ಚತ್ತೇನೋ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಕಚ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವೇ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಹಾವಾಗಲಿ ಕಚ್ಚೋದಾಗಲಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಚ್ಚರವೇ ಕಲ್ಪನೆ, ಚಿತ್ತದ ತೋರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಹಾವಾದ್ರೇನು, ಚೇಳಾದ್ರೇನು, ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಾದ್ರೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪನೆಯೇ. ಇಡೀ ಕನಸೇ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿನ ಹಾವು ಕಚ್ಚತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಕನಸೆಯೋ. ಕನಸೇ ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳೇ ತಾನೆ. ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳಾದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ತೋರಿಕೆ, ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚತ್ತೇನೋ ಭಯ, ಅದು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಕಚ್ಚಿತು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕನಸೆ. ಕನಸಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುಗಳೇ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಕಚ್ಚದಾಗ ಸಾಯಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ನೀ ಸಾಯ ನೋಡೋಲ್ಲ, ಸಾಯ ನೀವೇ ಸಾಯಕ್ರಿಯ ವಿಷಯ. ಸಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀವೇ ಸಾಯೋರ. ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನೀವು ಸಾಯೋಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯೋರಲ್ಲ. ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಾಯೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾವು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚೋದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ನೀವ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಹಾವಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಮೈಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾವಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಳಗ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು, ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದ್ ಮೈಂಡೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೈಂಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಏನ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾವಾಗ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾವಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಮ್ ಮೈಂಡೇ. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಆ ರೀತಿ
ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇ ಹಾವು. ನೀವೇ ಹಾವು, ನೀವೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ನೀವೇ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಪ್ಪಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ತಪ್ಪಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಗೆ ಆದೀತು? ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಗೆ? ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಅಂತ. ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ, ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದು ಚಿತ್ತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು. ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಮೇಲೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಓದೋಣ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು, ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಎನಸ್ತೀಶಾ ಇಲ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಹೋದ್ರು, ಮೈಂಡ್ ದಾಟ್ ಹೋದ್ರು, ಅವರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರೋ ಹಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗೋದು, ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗೋದು. ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರಿವಾಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ದೇಹದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮೈಂಡನ್ನ? ಯಾವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ ನೀವು. ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಇರೋದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಮೈಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ ಮೈಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇರೋ ಮೈಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ. ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಯತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈ ತಪಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಹಾವು ಚೇಳು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗಗಳು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹಾವು ಚೇಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಇದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ದೇನೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಂದ್